സ്ട്രീമിൽ കുഴപ്പമില്ല, കിട്ടും. അതിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഐ ഡി ഉണ്ടല്ലോ, അടി വെച്ചിട്ടൊരു URL ആണ് ഞാൻ മിസ്സിംഗ് തമ്മിൽ. അതാകുമ്പോ എന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഈ ലൈവ് കട്ടായാലും റീസെന്റ് ലൈവ് കയറി വന്നു, അത് ഈ ലൈവിന്റെ സ്പെസിഫിക് URL മാത്രമായി മിസ് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ. ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും കട്ടാവാണെങ്കിൽ അടുത്ത URL ആയിരിക്കും വരിക, മറ്റേത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അത് സാരില്ല, ഇതിപ്പോ മിസ് എടുത്തേക്കണ URL. ഞാനിപ്പോ നോട്ടീസ് എനിക്ക് അയച്ചത് ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഐ ഡി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ലൈവ് ഏത് ലൈവ് ഇതിൽ വരും. ഷെയർ ചെയ്ത് വഴി നോക്കി ഇതിൽ ഞാൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിരിക്കാം. മാം ലോഗിൻ ആണ്. അതന്നെ അത് ഫസ്റ്റ് മാം ഒന്ന് വോയിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യോ? ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടില്ല, സ്ട്രീം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, സ്ട്രീം ആണുള്ളത്. യൂട്യൂബില് സ്ട്രീം ആയിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രീം ആണുള്ളത്. ആവശ്യമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക്. I couldn't join this placement, and since my marriage was all over by that time, I was staying here in Kerala itself. So
later I just joined as a teacher in Sahardi Engineering College. And so it was like I was not a visionary during the college days, I can say like that, because it was like I I I love coding, but still I'm doubtful whether that is a suitable job for me. So it was a kind of confusion I had. So it is I was not like a I'm very much strong in organization skills, and I'm very talkative, or maybe say very, if people can say I'm smart and all, but I am not internally strong. So that might be the reason that I was not fixed to a particular profession, and because of that I was switching the profession based on the circumstances. So that was the thing happened to me. So even though I had the placement in as a software engineer, I didn't take that job and choose the profession of teaching. And since I love teaching, because I love to interact with the students, I love to give ideas to the students, because I am more like not like by hearting the theory and all, but I love to share my ideas, whatever I learned. I just love to share the ideas, especially interacting with the students. So I love the teaching. I love teaching job. So I joined as a teacher, and it was a it was actually I loved the job, but still there was some unsatisfaction again in the teaching job. Like we are just following the syllabus, and there is nothing innovative over there. So all this unsatisfaction was again with me. So I was not comfortable in that position. So after, because of that, after this 3 years of teaching job, because of this unsatisfaction, and again, since all of these candidates or teaching profession, I mean all those uh, graduates and post graduates are looking for a government jobs, especially in Kerala. That is a usual trend. I were also trying to get some PSC, I mean permanent post in colleges as a teacher, and also I was actively looking for this PSC jobs, but still my fate was, I mean, that was not my ultimate goal. I mean, it was not my destiny. So again, I just thought of quitting the teaching job, because even this unsatisfactory element was over there. And once I aimed for the PSC job, and it was not happened to me. So again, I just thought of a career break and sitting idle for 1 week, 1 year. So because of all this transition happening in my life, I was just thinking like, what is the actual reason for me to just switching over to all these careers? But still, I know I love coding, I love teaching, but I am not satisfied over all those areas. So I was actually thinking myself like, what might be the reason of this kind of unsatisfaction? And it was 1 year career break. For me, it was like a brainstorming moments for entire 1 year. And even though I know, like, I am not loving to stay idle. I'm always like want to do something innovative, something creative, and making myself happy. So I know I'm sitting idle is not the best way for me to make myself happy. So it was those 1 year moments that made me think like I want to do something different. So that was the first step for me to just experiment entrepreneurship. But I have no idea about entrepreneurship. I don't know what is entrepreneurship. Even I had attended some EDC programs in college in GEC itself. I know there is one EDC program happening in production department during my college days, and I was just because of I dislike the humanities period in the S1 semester, S1, S2 semester. Since I didn't like this humanities semester, I would like to bug those classes and attend this EDC program. But it was completely a new subject for me about entrepreneurship, and whatever talks they are delivering over there, it was going like above the heads. All those topics were going above the heads, because I don't know what is actually meant by this entrepreneurship and everything.
But once I just entered into this journey of entrepreneurship, I mean, once this single thought happened to me, and again, all this inspiration is coming from was coming from my family, and again from my students. So, since I was teaching as a assistant professor in the MCA department as guest lecturer, I had good connects with all those students over there. So these students were actually giving me ideas about this entrepreneurship or starting something new, so that all the students can help me. So all this was inspiration for me to start. Or to start, maybe it is tough actually, but to start may be easy. There will be so many supporters around. But once we entered into all these phases, then we are actually facing the new challenges. The main problem is that the idea itself, like we all know, like, yeah, that idea is fascinating, so that there is some opportunity over there to make a startup. So we were all thinking about ideas, but we were not thinking about the real problem, whether that idea actually solves the problem of the human being or any of the group of society or any group. So we were not thinking like that, we were just running behind the ideas. So these students, their inspiration, their initial support all helped me to start the entrepreneurship. But again, the journey was tough because I had no idea about entrepreneurship. I have no guide on just telling me how to start, what is the process. There is no such idea. So I just entered into it with a blank, a blank board, a whiteboard. There is nothing. It's completely blank. So there was so many mistakes happened to me once I entered into it. But every day, it was like I was not at all tired of these challenges, but rather I was loving, I was ready to learn new things. So that learning new things, that particular skill or that particular mindset actually helped me that not to stop over there, but we have to proceed to see the results. Because it was like we were going through so many transformations in the life, but at the end of the day we have to attain something, we have to achieve something. So definitely there will be challenges. So we don't have to get tired or get excited to see the challenges. We have to face this, or we have to see what will be the next phase. So that was a mindset. So I was completely it is not happiness, but over a kind of excitement to see what will be the next step. So as a woman, since we are talking about the woman entrepreneurship, the challenges for all the women entrepreneurs, all the entrepreneurs are similar. There is no specific challenges, as we are saying, like this women has so many set of challenges compared to men. Actually, the challenges are all similar. Like all entrepreneurs are running behind for raising funds, getting customers, the first set of customers, and again, team management, networking, building trust with other people, because building trust is one of the main factor to build a business. So there are so many challenges, and these challenges are all equal to both men and women. But if you are talking about women, women entrepreneurship, or exactly if we are talking about women, it's one thing that I just feel is like most of the male entrepreneurs, all others they have a particular environment which is supporting to themselves to travel and to meet all those people around. They can travel anywhere at any time. There is no boundaries. It is like they don't have any other responsibilities, because once the men are into the entrepreneurship, they feel like it's their job, and definitely the family will have the full support, like they can travel anywhere to any other states, just attending events. But for women, I always feel that there is some restrictions, because this women into entrepreneurship is very less compared to men into entrepreneurship. So
it will be like the people around will be saying like, is it that important for you to attend that meeting? That question will be asked for most of the women when compared to the men. But if we want to attend a meeting and fix a deal, maybe that will be some competitions, or that will be meeting some clients to get a business, or that will be an investor event to impress the investors, or whatever else. There are so many kind of events happening. So definitely this kind of questions will be raised more to a women when compared to a man. So I have faced such kind of questions. I think that will be because I'm a woman. So that is definitely a challenge. Some more, maybe 60 to 70% of the women will be facing. And other one is like, if we are a female entrepreneur, or if we are a female founder of the company, definitely the people will be asking like, do you have any other male partners with you? Because they will have the complete trust. Like if there is a male partner with that particular startup, that will make them confident to fix a deal. So that is again, that's what Ranjini ma'am told, like there is a gender equality. So all these are actually connected to this gender equality. Like all those, if there is a man with that particular startup or with as a partner, then the people will be safe. They just feel that they are safe, and they are not. They just feel that they have their business running smooth. If such associations with the female entrepreneurs, if there is there is only female members in the team, definitely the people will have that double mindset, like whether this deal will happen, whether this company will give the complete support till the end, or they will give the complete service, or whether they will quit this particular service and go away. So all this kind of thoughts will be there once we are in discussion with the business. And again, for raising funds, if we are looking for raising funds, definitely the investors will be looking for whether this particular team has strong male partners in the startup. So again, there is some kind of confused mindset among the people if there is this women, only women in the team. And again, we all know that we are having multiple responsibilities in our life as a woman. If the woman is married, definitely they have their in-law families and their families itself. And if the woman is having kids, definitely they have the responsibility to raise the kids. So all those should have this highest priority along with this business, or the people are just thinking like this should be the highest priority and then only the profession comes. So definitely this kind of mindset are there around, it is there in the society. So the women are having this multiple responsibility, they have those kind of challenges. So all these are the challenges we all know. These are unavoidable, but where this success lies is the way in which we are transforming these challenges into opportunities. So definitely the challenges are there, but as a woman entrepreneur, I was just searching for the solution on how to transform these challenges into opportunities. So if you are talking about this travelings and meetings, definitely I had traveled to Mumbai in 2019 to just exhibit our product, our services in a World Education Summit. So that was the first exhibition I attended. I mean, crossing the border of Kerala, and I had attended another event in Chennai. But if we are comparing with other startups who are in the same status, like where this male founders are dominating, they are just traveling like into various states, just fixing meetings with politicians and other business people and all. But one advantage we have
is that since we are a women and since we have our own responsibilities, if the people trust us, if the opposite person who is just willing to have an association with our startup, so these people, once they trust us, they are ready to meet, especially since technology is emerging so fast. And this COVID itself has taught us like we can talk to anyone, we can share our ideas to anyone, anywhere through online. That was a best opportunity for us to have these discussions. So even though this travel is definitely, we all know that we are all fed up with this online meetings, and it is very tough to convey the ideas, especially finalizing the deals through online. Not only the deals, even we are struggling so much to manage the team through online. It is a toughest job. It is the toughest job. So even though all these challenges are there, if this opposite person has need our service, definitely there is a scope of fixing all those deals through online. So that is a huge opportunity for women to do networking online. And from my personal experience, I can say like I'm now 9 months pregnant, and I'm just expecting baby. So once I had this, um, I mean the second mom journey, the second pregnancy, I was doubtful like how I can travel, how I can fix the meetings, because since our body is getting tired, it will be tough for us to travel so long. But the people who really want our service or really need such kind of association, they are very much understanding our situation, and they are all supporting us to have this online meetings and making discussions happen, and it is all happening successful. So definitely the women have these challenges, but they can convert these challenges into wonderful opportunities. And for raising funds and all, uh, since this online mode is very much active, the women will have this consideration. And again, we have the challenges like I had the challenges in person, like if we win a competition or if we win some grants or even some awards, the people will have the second kind of second version. I mean, the another version of dialogue. They will have this kind of talks like, oh, she is a woman, so she can grab it, or she can easily achieve it. And it is not her talent, because the women are less in this particular field, they will get it. So there are people who are having this kind of mindset, and they are till like, okay, women, if she achieved, it is not because of her talent, but since she is a woman, she can attain it. So this is the one one regular saying we are hearing from here and there. But the situation is not like that, because now there are so many women emerging, and they only award to such startups who are capable to scale up. And they are not now, most of these recognitions, achievements, and even the grants, loans, everything is actually given to those startups or those companies who have the capability to scale up without boundaries, and they are not at all promoting any conventional businesses or any traditional businesses. So if you are seeing so many businesses happening, it's all like textiles or even tradings. There are so many systems. But now the opportunity lies in such kind of businesses which has the capability to scale up without doubling this cost or without doubling this resources. If this particular company can generate revenue without this exponential expenses, definitely the investors or even the government are seeing opportunities over there to generate revenues or to generate businesses, to generate revenues and improving the economic growth. So it only such kind of companies are getting recognized, and it is not like whether there is a man or a woman is
um, just controlling the things behind. It is not the strategy. It is completely based on scalability. So, but we are, as a woman, we are always hearing this kind of comments from outside people. But still, since they are saying all those things, we don't have to bother about it. We are just making it as an opportunity. So that's what most of the women entrepreneurs, including me, are doing. Like, we need, finally, we should have the advantage, right? So we have so many challenges, we are struggling, and we are coming out to achieve things. So in the way we are seeing so many things, or we are hearing this kind of comments, or we are finding this difficulties in our path, but still, if we have the passion to win, definitely we will find a solution. So it is like all the women are just finding any opportunities over that challenges. Then, so all these other challenges, since I'm having the opportunity here to speak about what are the challenges faced by the women, and what are the opportunities. So definitely, I had so many challenges like this in my journey, and I was trying to convert all those challenges into opportunities. And and one thing I had in my mind is that definitely we choose this entrepreneurship, and I am super happy. And since this is the 4th year of entrepreneurship journey, so we are learning new things every day. So these learnings are actually helping us to experiment new things, and to create networks, and to deliver our services without limits. So it's like we are learning, and we are learning every day on how to generate, I mean, how to double the cash. It's all, finally, we are all looking as there are so many parameters that we are labeling one person as successful. One will be based on recognition, one will be based on the revenue, or the shares, or the value that company has. Or again, all these are the parameters we are measuring as a successful person. So for me, the successful person lies in creating a new innovative solution which can reduce the pain of the customers, and we are finally seeing the smiling face of the customers. So that is one successful strategy for me in entrepreneurship, and that's we are trying to do till now. And we are just seeing so many smiling faces, and we are still integrating this innovative modules into our system to see those smiling faces. And coming to how GEC helped me, definitely, if I since I were working as the teacher, and I had some interest as a researcher, interest as research in artificial intelligence and all, I had those I mean that interest in my mind to integrate all those interests into my startup, and that helped me to integrate artificial intelligence, and having those to say, we were just finding the new things, like how we can integrate this artificial intelligence with psychology. Since if I'm talking about schedule is all about identifying the interest, talents, and the various psychological skill set of the students. So in that particular case, we should know the A to Z process in identifying, in assessing the psychological skills. And since all these are data, we should know how this data can be implemented, integrated into technology to give those wonderful results to the customer. So definitely the AI and psychology comes in the picture. So integrating these two interdisciplinary areas is again very difficult. So we have to find the right expertise to integrate these two disciplines.
So that is again another research area, but definitely the experience as teacher in GEC had helped me to find various ways in integrating all those things, and all those experiences, especially this advice from so many mentors over GEC and even from other departments helped me in finding those right solutions. So all this are the, as a glimpse I can say about my journey as entrepreneur, and how this all those wonderful moments in GEC helped me to establish my startup. And it's only half an hour, so if you have any specific topic, then I can elaborate on that. That will be better. Or is it okay for you to have the speech in Malayalam? Sure, that's no problem. I think students would be more happy to hear a speech in Malayalam. Okay. Okay, so I think most of the members are from CSE. So I am your super senior 2008. Okay, so that is glad to see the students from CSE. And we can say that there are, I think most of the top rank holders are now getting admission into CSE, right? ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കാലത്തൊക്കെ ഈസി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായിരുന്നു കൂടുതൽ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നത്. ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈസിയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുക, ദെൻ CSE ആ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ടെക്നോളജി സൈഡിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. എസ്പെഷ്യലി പ്ലേസ്മെന്റ് കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസോഴ്സ് ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റ് എക്സ്പേർട്ടിനെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. സോ ഇപ്പൊ നമ്മളും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻ അവർ സിലബസ് ഇൻ 2008 ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ കുറേ തിയറി പഠിക്കും, പിന്നെ കുറച്ച് ലാബ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എങ്കിലും ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ബിടെക് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഒരു ധാരണയും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് ഈ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ടോവിനോടെ, നമ്മുടെ ആക്ടർ ടോവിനോടെ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടപ്പോൾ ടോവിനോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോഴാണ് ടോവിനോയ്ക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് എനിക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല. കാരണം ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊന്നും അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ പോയി ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നും. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കണേന്നും നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചതൊക്കെ അവിടെ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണേന്നൊന്നും നമുക്കറിയാം. ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ കുറച്ച് ബേസിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ റിയൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വൽ സിനാരിയോ അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല പ്രൊഫഷനും അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാനും കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ എന്തിലേക്കാണോ നമ്മൾ ഫൈനലി നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷൻ കണ്ടെത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിൽസ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിന് സംഭവിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തന്നെയായിരുന്നു കോഡിങ്. 10th പഠിക്കുമ്പോഴും +2 കോഡിങ് ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടിയും കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും സപ്ലൈ വരാതെ നോക്കുക, അങ്ങനെ കുറെ ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും. കൂട്ടത്തിൽ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന ഇവന്റുകളിലൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളൊരു കടമ്പ, പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിയ ഓക്കെ സമാധാനമായി. ഞാനൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു.
പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ കോഡിങ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിപ്പോയാലും പല ആളുകളും അവിടെ ജോലി ചെയ്ത് പല മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈലി പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പേയ്മെന്റോട് കൂടി നമ്മൾ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ അതാണ് ഒരാളുടെ ഹാപ്പിനെസ് പോയിന്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ, ആ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ കുറച്ചും കൂടി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്, നമ്മുടെ എല്ലാ സ്കിൽസും അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ആ ഒരു എല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ള ഒരു ഐഡിയാസ് നമുക്ക് അവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. പക്ഷെ ഇതൊന്നും മാച്ചിങ് ആയിട്ട് വരാതെ വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പ്രൊഫഷണൽസ് എക്സ്പെർട്സ് അവിടെ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആവാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ റെസ്റ്റ്ലെസ് പോയിന്റ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കരിയർ സ്വിച്ചിനെ പറ്റിയൊക്കെയും ആലോചിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല പ്രൊഫഷനുകളും ഒരു 5 വർഷം 10 വർഷം വരെ മാക്സിമം പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും വേറെ പ്രൊഫഷൻ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നതും ഒക്കെ ഈ ഒരു റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. സോ ഇൻ മൈ ജേർണി ഓൾസോ ഐ ഹാഡ് സോ മെനി പോയിന്റ്സ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് വേർ ഐ ഫെൽറ്റ് റെസ്റ്റ്ലെസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് പർപ്പസ് എന്താണ്, റൈറ്റ് പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്താണ്, നമ്മൾ ഇനി ഇതല്ലേ എൻ്റെ ശരിക്കുള്ളത് ഒരു പ്രൊഫഷൻ, ഇതല്ലേ ഞാൻ എന്തിലേക്ക് പോകണം, അങ്ങനെയുള്ള പല തോട്ട്സും വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റെസ്റ്റ്ലെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പം എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സ് ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പല റെസ്റ്റ്ലെസ് മൊമെന്റിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. റെസ്റ്റ്ലെസ് മൊമെന്റിലൂടെ കടന്നു പോവാത്തവർ ഇഷ്ടംപോലെ പേരുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പം എൻ്റെ ഒപ്പം പഠിച്ചിരുന്നവർ തന്നെ റെസ്റ്റ്ലെസ് മൊമെന്റ് ഇല്ലാതെ അവർ ആ ഒരു ജോബിൽ തന്നെ ഒരു കമ്പനി കയറി ആ ജോലി തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകുന്നവർ. പക്ഷെ ചിലവർ എനിക്കറിയില്ല, ചിലവർ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവില്ല. അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൻ്റെ മീതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോഴാണ് ഇവർ അടുത്തടുത്തടുത്ത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് തേടി പോവുക. അപ്പോൾ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിന് അതെങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പല ഏരിയാസിലുള്ള അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓർ എന്ത് സർവീസിലാണെങ്കിലും ഈ ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസും അവരെ ആ ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേക്ക് അവർക്ക് എങ്ങനെ അവർക്ക് അവിടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം അവർക്ക് അവിടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ആളുകളായിട്ട് നമുക്ക് കണക്റ്റഡ് ആവുക, അവിടെ നമ്മളൊരു നല്ല ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക. അവിടെ അത്തരം നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്പേസ് ആണ്. ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ കോളേജ് ലെവലിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പല എന്താ പറയുക ഈവെന്റുകളും പലരായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതും, കോളേജിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആക്റ്റീവാണ്, ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണ് കോളേജ്. ഇവിടെ തന്നെ പല ഈവെന്റുകളും നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പലതിൻ്റെ ഭാഗമാവുക, പലരായിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇത്തരം നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരം നെറ്റ്വർക്കിങ്ങുകൾ നമുക്ക് അത്തരം സ്കിൽസ് നമ്മളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കാരണം ഇനി എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പാൻഡമിക് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാലന്റ് മാത്രം നമുക്ക് ഉണ്ടായാൽ പോരാ, എവിടെയാണ് റിസഷൻ സംഭവിക്കാൻ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. ഈ ഒരു രീതി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിക്ക് നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്കിൽസ് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വരിക. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ യുണീക്നെസ് എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ മാക്സിമം ഔട്ട്കം കിട്ടുക. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൽസ് എന്താണോ ആ സ്കിൽസിനനുസരിച്ചൊരു ഔട്ട്കം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും പറ്റും, നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഹാപ്പിനെസ്സും വരും. അപ്പോൾ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിൽ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ആസ് എ വിമൺ നമുക്കുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി, അങ്ങനെയുള്ള പല ഇതും നമുക്ക് ചുറ്റും കേൾക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ഒരുപോലെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അങ്ങനെ പല ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു 15 എംപ്ലോയീസിൽ 13 സ്ത്രീകളാണ്. അതിലൊരു സെയിൽസിലെ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഒരു പുരുഷനായിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവരും സ്ത്രീകളാണ്. ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നോളജി സൈഡിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഫീമെയിൽ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആണ്. ഇവരെല്ലാവരും കുറച്ചുപേര് ഫ്രഷേഴ്സും ഉണ്ട്, കുറച്ചുപേര് കരിയർ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് വന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ, ഈ കരിയർ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവരെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ചാലഞ്ചാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ HR മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ MBAയിൽ ഒരു പറയുന്ന ഒരു ശാഖ പോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്, നമുക്ക് റൈറ്റ് ഒരു ടീം മെമ്പറിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ ടീമിന്റെ പാർട്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബാണ്, ഒരു ടാസ്ക് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ സ്ത്രീകൾ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ, എസ്പെഷ്യലി പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കരിയർ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് പറ്റുന്ന മാക്സിമം അവർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യണം, അവർക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. എന്താ പറയാ, അവരൊരു പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് തീർന്നിട്ടില്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരം സ്ത്രീകൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുമ്പോൾ അവരെ ബെസ്റ്റ് അവർ പെർഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വുമൺ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്നുള്ളതിനുപരി പ്രൊഫഷനിലേക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എസ്പെഷ്യലി ഇവിടെയുള്ള സ്ത്രീകൾ വുമൺ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബെസ്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റൈറ്റ് വിമൺ ഇൻ ദ ടീം. പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇവര് ഏത് ചാലഞ്ചസിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു 13 സ്ത്രീകളുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു 1 ഇയർ ഒരു 4 പേരാണ് ക്യാരിയിങ് ആയി ബേബി ഡെലിവറി ചെയ്ത് അവരൊരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് ടൈം എടുത്ത് ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തവർ ഒരു 4 പേരായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ. പക്ഷെ ഈ 4 പേരും അവരുടെ എൻറ്റയർ ഒരു ലീവ് പോലും എടുക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്യണേക്കാളും വല്ലാത്തൊരു ഫയറും പാഷനും അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. സോ സ്ത്രീകൾക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്, ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇറ്റ്സ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദെയർ പാഷൻ ഇൻ ദെയർ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഡ്രൈവ് ദം ടു മൂവ് ഫോർവേഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വുമൺ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ഇവിടെ എടുത്താൽ കൂടിയും ശരിക്കും നമുക്ക് എന്തും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആധാരം. പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമറെ നമ്മുടെ ഒരു സർവീസിന്റെ ഭാഗമാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അവരൊരു ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാലഞ്ച്. ആ ട്രസ്റ്റ് അത് കസ്റ്റമറിന് മാത്രമല്ല ടീമിലാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഈ ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തുമ്പോൾ ആ വരുന്നൊരു ട്രസ്റ്റ്, ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഔട്ട്കമ്മിൻ്റെ ഒരു ആധാരം ഈ ട്രസ്റ്റ് ആണ്. ബട്ട് വി ആർ വെരി മച്ച് ഷുവർ ദാറ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാനും ആ ഒരു കെയർ കൊടുക്കാനും മറ്റുള്ളവരെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി പവർഫുൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പലയിടത്തും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ്. സോ എപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു മേഖലയിൽ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിൽ മാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾ കുറച്ചധികം നമ്മൾ കാണുന്നത്, അവിടെ പുരുഷന്മാർ കുറവാണ്. പക്ഷെ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ കണ്ട പോലെ ലീഗൽ സൈഡൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ കുറവാണ്. പിന്നെ കുറേ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിക്കും. അപ്പോൾ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു 10% പോലും സ്ത്രീകളെ കാണാൻ പറ്റില്ല, ബാക്കി എല്ലാവരും പുരുഷന്മാരായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ അതിന് കാരണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫണ്ട് ഒരു റീസൺ ആണ്. കാരണം ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഫണ്ട് വേണം. ഫണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പൊതുവെ പുരുഷന്മാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി സപ്പോർട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ചുറ്റും അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഏൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാലറി, അങ്ങനെ പല രീതിയിലും അവർക്ക് അത്തരം റിസോഴ്സ് കുറച്ചും കൂടി ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ്.
പുരുഷന്മാർക്ക്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ കാരണം. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാവലിങ്സും മീറ്റിംഗ്സും അത്ര യാത്രകളും അവർക്ക് വേറെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒന്നും സ്ത്രീകളെ പോലെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫ്രീ ഉണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാഷൻ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണു അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്സ്. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പല പല കരിയറിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി ഫൈനലി നമ്മൾ ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളിൽ ഒരു ഫയർ വരികയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യത്തിലും ഒരു 100% ഔട്ട്കം നമ്മൾ 100% ഇൻപുട്ട് അതിലിടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് നമ്മുടെ ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആണ് നമ്മളെ കൂടുതലായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നത്. അത് ആ ഒരു പാഷൻ അവിടെ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരുന്നതും നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാനൊക്കെ തോന്നുന്നതും എല്ലാത്തിനും കാരണം അതാണ്. അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ പാഷനാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരിക്കലും അവിടെ ഒരു ലിമിറ്റ്സ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലോൺ തൊട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്ത്രീകൾക്കും അവൈലബിൾ ആണ്. ഈവൻ കൊളാറ്ററൽ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ലോൺസ് ഇപ്പോൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷനോട് തൊട്ട് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഗ്രാൻറ്റുകൾ അങ്ങനെ പലരും KSIDC അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇത്തരം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ ഫണ്ടിങ്ങിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പാരലി നമ്മുടെ ടീമിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. കാരണം എത്ര ഫണ്ട് വന്നാലും നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഒരു റിസൾട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പാരലലി മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ വിഷൻ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സക്സസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാലഞ്ചസിനെ ഈസിലി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആക്കി മാറ്റാനും പറ്റും. അവിടെ നമുക്കൊരു വിൻ സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടുവരാനും പറ്റും. അപ്പോൾ സ്കെഡ്യൂളിന്റെ പാർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പല രീതിയിലുള്ള കരിയർ സ്വിച്ചുകൾ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാനും ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്താൻ ഇത്രയും കാലതാമസം എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല രീതിക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നീഡ് നമുക്ക് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ കൂടെ മനസ്സിലാവുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഇന്ന കഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. നമ്മളത് കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും വേറെ പലരും പറഞ്ഞും ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടാവുക. ആ റൈറ്റ് സ്കില്ല് നമ്മൾ എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം, എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നമുക്കൊരാൾ പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരു മെന്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഗൈഡ് റൈറ്റ് ടൈമിനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ അത്രയും ടൈം നമുക്ക് കോസ്റ്റും ടൈമും സേവ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമുക്ക് പലർക്കും അത് അറിയില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ മൊമെന്റ്സിലൂടെ കടന്നു പോകും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്കെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം സ്കൂളുകളിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ ത്രൂ കുറച്ച് പ്രോജക്ട്സ് നമുക്ക് വന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്കൂൾ ത്രൂ പ്രോജക്ട്സ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ പാരൻസ് ആയും ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നീഡിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതും. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു പെയിൻ പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഒരു പെയിൻ പോയിന്റ് ഒരു പാരസെറ്റമോൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പെയിൻ കില്ലർ ആണോ? ഒരു പെയിൻ കില്ലർ അല്ല, അതൊരു വൈറ്റമിൻ ആണ്. വെച്ചാൽ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മളൊരു പെയിൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ മാറ്റാം? അപ്പൊ അതിന് ഇടുന്ന കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എങ്ങനെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് പറ്റിയൊരു മെന്റർ വേണ്ടി വരും. കാരണം നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പുതിയൊരു കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കോപ്പി പേസ്റ്റഡ് അല്ലാത്തൊരു പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പല ചാലഞ്ചസും മുമ്പിലുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു മെന്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ മെന്ററെ കണ്ടെത്തുക, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഈ മൊത്തം പ്രോസസ്സ് ഫൈൻ ട്യൂൺ ആയി ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് റൈറ്റ് മെന്ററെയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുള്ള, ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ, അതോ പ്ലേസ്മെന്റ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ പ്ലാനുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ? സ്റ്റുഡൻസ്
ഓർ ടീച്ചേഴ്സിന് പാരലലി ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പാരലലി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തോട്ട്സ് ഉള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിലായിരിക്കും, നോട്ട് യെറ്റ് ഡിസൈഡഡ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലാണ് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ ഫൈൻ. പ്ലേസ്ഡ് ആയവരുണ്ടോ അതോ ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് ആണോ, എങ്ങനെയാണ്? ഫൈനൽ ഇയേഴ്സിനാണ് അപ്പൊ പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പ്രീ ഫൈനൽ ഇയേഴ്സിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ആക്ച്വലി. ഓക്കെ. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടപ്സിന്റെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് ബെസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്റേൺഷിപ്സിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പനീസിലൊക്കെ പോവാണ്, എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റാർട്ടപ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോകുന്നെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാർട്ടപ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ മെമ്പേഴ്സ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ മെമ്പേഴ്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്, ഇവർ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വൈറ്റൽ റോൾ ഇവർക്കും കിട്ടും ഇന്റേൺഷിപ്പ് പീരീഡിൽ. അപ്പോൾ ഇവർക്കും ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കുറച്ചും കൂടി അറിയാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അവിടെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു, ഇവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ ഒരു മെയിൻ മോഡ്യൂളായിട്ട് മാറുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്റേൺഷിപ്സിൽ പോകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത്തരം സ്റ്റാർട്ടപ്സിലുള്ള ഇന്റേൺഷിപ്സ് ഒക്കെ ഇവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇതിൽ CSE തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ടില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? അതെ, ഫൈനൽ ഇയേഴ്സിന്റെ ആണ് പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, പ്രീ ഫൈനൽ ഇയേഴ്സിന്റെ ആയിട്ടില്ല. ഓക്കെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ്. വുമൺ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്നല്ല, ആക്ച്വലി ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് തന്നെ ഒരു വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. നമ്മളൊരു റൈറ്റ് ടീമിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് തൊട്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഒരു റൈറ്റ് ടീം മെമ്പറെ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും പല മേഖലയിലും റൈറ്റ് മെമ്പേഴ്സിനെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയാസ് ആയിട്ട് അലൈൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടീം മെമ്പറെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവുക, റിസൾട്ട്സ് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് വരെ ഒരുപാട് വൈകും, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്സ് ഉണ്ടാവും. എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനും കൂടിയും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഐഡിയ അങ്ങോട്ട് കൺവേ ചെയ്തെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവിടെയൊക്കെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് തന്നെ. കാരണം എത്രയൊക്കെ IQ ഉണ്ട്, ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാനുള്ള അറിവില്ലെങ്കിൽ, ഓപ്പോസിറ്റ് ആൾക്ക് അത് കൺവേഡ് ആയോ ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ റിസൾട്ട് വരില്ല. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇനിയുള്ള ഒരു 21st സെഞ്ച്വറി സ്കിൽസിന്റെ ഒരു അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൽ സെറ്റ് ആണ് പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാറ്റ് ബോക്സിൽ മെസ്സേജ് ഇടാം. കാരണം ഇതൊരു വാസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് GEC തന്നെ അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ അടുത്ത് ഞാനൊരു ആർട്ടിക്കിൾ കണ്ടിരുന്നു. GECയിൽ ഒരു എത്രയോ ഒരു കോടിയുടെയോ ഒരു താഴെയുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഒരു CSE തന്നെ എന്താ ഒരു അവാർഡ് വിൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, പത്രങ്ങളിലാണെങ്കിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇത് ഐഡിയക്ക് നമുക്ക് അവാർഡ് കിട്ടും, അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് അത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ചാലഞ്ച് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പ്രോജക്റ്റും നമുക്ക് ഇന്നോവേഷന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെങ്കിലും
അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ ക്യാഷിനെ ഡബിൾ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നതാണ് എല്ലാ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിന്റെ ഒരു ചാലഞ്ച്. വെച്ചാൽ നമ്മൾ 1 രൂപയിൽ നിന്ന് 10 രൂപ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 10 രൂപയിൽ നിന്ന് 100 രൂപ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അവിടെയാണ് ശരിക്കും ഇന്റലിജൻസ് കിടക്കുന്നത് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കുന്നതും, പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോൾ ആരും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളല്ല. കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്, നമ്മൾ പറയും കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും, നമ്മളെ പോലെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ, പക്ഷെ ഇവരൊന്നും നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്ററായിട്ട് കാണാതെ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ പാർട്ട്ണർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ മാക്സിമം അസോസിയേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, അതെപ്പോഴും നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയ വന്നു, ആ ഐഡിയ ആദ്യം നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കാതെ, പ്രോഡക്റ്റിന് മുമ്പേ തന്നെ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പ്രോഡക്റ്റിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഐഡിയ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ പെയിൻ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ പെയിൻ പോയിന്റിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ എങ്ങനെ ആ സർവീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരൊരു ട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 0 മണി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റവന്യൂ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഈവൻ ടു റേസ് ഫണ്ട്സ്. ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അവരൊരു ടെക്നോളജി പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, അവർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ക്യാഷ് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അവിടെ അവർക്കൊരു, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോണിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ തന്നെ പറയാണ്, ഓക്കെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇത്രേ വന്നിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത്രയും കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇത്രയും റവന്യൂ, ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇത്രയും റവന്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റണത്. അങ്ങനെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റോ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പുറമെ നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റം വെച്ച് എങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാം, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരുപാട് മണി ബേൺ ചെയ്യുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഞാനൊക്കെ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് കുറെ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ വരുത്തി നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ലേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പൊതുവേ നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്സിലൂടെയാണ് പഠിക്കുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി മിസ്റ്റേക്സ് വരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ലേണിംഗ് കൂടുതൽ തറോ ആയിട്ട് കിടക്കുക. പക്ഷേ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക്, ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംരംഭം, ഒരു പോക്കറ്റ് മണി റേസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ മണി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിലവിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാം, എങ്ങനെ നമുക്ക് റവന്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പലരും ചിന്തിക്കുക എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ വന്നു, എന്നാൽ ശരി ഉടനെ നമുക്കൊരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം, ഉടനെ നമുക്കൊരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഡെവലപ്പേഴ്സിനെ തപ്പുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ. പക്ഷെ നമ്മളവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അറിയാതെ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സക്സസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ പെയിൻ പോയിന്റിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ അലൈൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ട സർവീസ് കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 100 കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 50 കസ്റ്റമേഴ്സ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ ഒരു മോഡൽ, അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ എപ്പോഴും ഒരു സക്സസ്ഫുൾ മോഡലായിരിക്കും. ഈ മോഡൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റോ ഒരു ടെക്നോളജി പ്രോഡക്റ്റോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫർദർ എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റും ആപ്ലിക്കേഷനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് വരണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ഈ നമുക്ക് കോളേജസിലൊക്കെ വരുന്ന പോലെ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഇവന്റുകൾ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇവന്റുകൾ കാണാൻ പറ്റും. അതിലൊക്കെ ഐഡിയാസ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഈ ഗ്രാൻഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ ആ ഒരു ഫണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ആ ഫണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കും ഇതുപോലെ ഒരു 2 ഗ്രാൻഡ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെയും മേക്കർ വില്ലേജിന്റെയും 2 ഗ്രാൻഡും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടുന്ന നമ്മൾക്ക് ഒരു ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഈ ഫണ്ടുകളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല.
ഒരുപാട് ഗവൺമെൻറ് പ്രോസസ്സായ കാരണം ഒരുപാട് ഡിലേ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൂടുതൽ അക്വയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. Could you share thoughts on how to deal with uncertainties while pursuing something really important? അത് അൺസർട്ടനിറ്റീസ് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എത്തരം അൺസർട്ടനിറ്റീസ് ആണ്? ഇപ്പോൾ കോവിഡ് തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു അൺസർട്ടനിറ്റി, നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി ആണ് കോവിഡ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ പല സ്റ്റാർട്ടപ്സും ഒന്ന് സ്റ്റക്കായി പോയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് എന്നേ പറയാൻ പറ്റില്ല, പല ബിസിനസ്സുകളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് തന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റക്കായി പോയിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡ് ആയിരുന്നു പാൻഡമിക് പീരീഡ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിസിനസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല, ആളുകൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇല്ല. ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ സ്ട്രഗിൾസ് ആണ്. പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ആയി വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ അൺസർട്ടനിറ്റി തന്നെ. ഐ മീൻ നമ്മൾ ആ ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വന്നത്, അതിനെങ്ങനെ നമ്മളൊരു ബദലായൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ വേണം. അവിടെ നമ്മുടെ തളരാത്ത മനസ്സ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ തന്നെ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷനും കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ മൈൻഡ് സ്ട്രോങ് ആണ്, നമ്മൾ ഇത് ഓവർകം ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി നമ്മളെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിനൊരു തടസ്സമായിട്ട് വരില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എത്തരം അൺസർട്ടനിറ്റീസ് ആണ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിയില്ല, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയണം, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, സപ്ലൈ ആണ്. പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്നോളജി പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഇവർ യുഡമി പോലെ, യുഡാസിറ്റി പോലെയുള്ള, കോഴ്സേര പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഏറ്റവും ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ആളില്ലാത്ത, പല ടെക്നോളജി ഏരിയയിലും ആളുകളില്ല, എക്സ്പേർട്സ് ഇല്ല. നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം, എക്സ്പേർട്സ് ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ ഹയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ എത്ര പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാനും റെഡിയാണ്. പക്ഷെ ഒരു റൈറ്റ് ടാലന്റിന് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന എത്രയോ കമ്പനീസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയും. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ ഒരു നമ്മൾ പറയും തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കുട്ടികൾ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട്, ഇവർക്കൊന്നും ജോലി കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട്, ജോലി കിട്ടുന്നില്ല. ഇവര് പഠിച്ചിട്ടുള്ള രീതി അല്ലെങ്കിൽ വേ ഓഫ് ലേണിംഗ് തന്നെ ഇവരെ എന്താ പറയാ, ഏറ്റവും പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പോ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഹയറിംഗ് വന്നു. ആ ഹയറിംഗിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ഗൂഗിളിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ നമുക്കൊരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. കുറച്ച് ഹെഡ്സും കൊടുത്തു, പേര്, സ്ഥലം, മെയിൽ ID, വെബ്സൈറ്റ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ, ഒരു ഡേറ്റ കളക്ഷൻ. ഒരു 1 hour എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് നമുക്ക് ഓൺലൈനാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവർക്ക് വെബ്സൈറ്റ്, ഒരു മൂവിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് CD റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, മനോജ് കെ ചെയ്യാൻ ഒരു മൂവിയിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഇമെയിൽ ID തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമെന്ന്. അതും ചോദിക്കുന്നത് ആരോടാണെന്ന് അറിയോ? MBA ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട്. അപ്പോൾ അത്രയും പരിതാപകരമാണ് കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ. ഇവര് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിലും ഇവർക്ക് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിലല്ല ഇവർ ലേണിംഗ് ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒട്ടും പ്രൊഫഷണൽ അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയണ പല കമ്പനീസിലും പറയണ പ്രോപ്പർ റിപ്പോർട്ടിങ് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഡെയിലി നിങ്ങളുടെ വർക്ക് എന്താന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇവർ പലരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതി അത് കോളേജിൽ നിന്നേ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിന്നേ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫിലും അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ.
ഇങ്ങനെ കുറേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ലാതെയല്ല, ശരിക്കും പുറത്തിറങ്ങി ഇഷ്ടം പോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി സൈഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, അത് ഈവൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ ചെയ്ത് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീലാൻസേഴ്സിന് തന്നെ വല്ലാത്ത ഡിമാൻഡാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പലരും പ്രോപ്പറായിട്ട് കോഡിങ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന കൂട്ടരെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഈവൻ പാകിസ്ഥാനിലും ഗുജറാത്തിലൊക്കെയാണ് ആളുകളെ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് വർക്ക് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇത്രയും കുട്ടികളിവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും ഞാനും പാകിസ്ഥാനിലൊരു ഹയറിംഗ് ഒക്കെ അവിടെ കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു, ആളെ കിട്ടാനില്ല. ഇത്രയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ഉണ്ടായിട്ടും കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ടും ആള് കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ചാലഞ്ച് ഇന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അൺസർട്ടനിറ്റീസ്, അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ അൺസർട്ടനിറ്റി. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ജോബ് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പാഷനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ചുറ്റുമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ആഗ്രഹം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന രീതിക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ഇൻപുട്ട് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു അവസ്ഥ. വല്ലാത്ത മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരത് തിരിച്ചറിയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇവരൊരു കോഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 വർഷം 10 വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഇവരത് തിരിച്ചറിയാം. നമ്മുടെ ടൈം നഷ്ടപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കരിയർ ബ്രേക്കിൽ, സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ കരിയർ ബ്രേക്ക് വന്നു, അവർക്ക് പിന്നീട് ഒരു ജോബ് കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവര് ഇപ്പോഴേ മനസ്സിൽ ഈ പറയുന്ന ഗ്യാപ്പുകൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് പോവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിന്താഗതി നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല, ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റിയും ഒരു വിഷയമല്ല. നമുക്ക് അവിടേക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടീമിൽ തന്നെ എസ്പെഷ്യലി ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് അവർക്കൊരു വലിയൊരു കരിയർ ബ്രേക്ക് വന്ന് പിന്നീട് അവർ ടെക്നോളജി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് പഠിച്ചെടുത്ത് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അവർ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ടീം ലീഡ് ആയവർ വരെ നമുക്കറിയുന്നവർ നമ്മുടെ ടീമിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പറ്റുന്നത്? അവർക്ക് ആ മനസ്സിലത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിനോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് എന്തിനെ പറ്റിയാണ്? കാരണം ഞാൻ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇവന്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇത് ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ തരികയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. മാം, ഹൗ ടു മാനേജ് സെൽഫ് ഡൗട്ട് ആസ് എൻ ഓൺടർപ്രണർ, എനി ടിപ്സ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഡൗട്ട്, ശരിക്കും സെൽഫ് ഡൗട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഇങ്ങനെ പല ഡൗട്ട്സും പല മൊമെന്റിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം, നമുക്ക് ഈ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെയും ഈ പറയുന്ന തോട്ട്സ് ഒക്കെ വെറും നൈമിഷികമാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ മൊമെന്ററി ആണ്, കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വിൻ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സെൽഫ് ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളെ പറ്റി നമുക്ക് തന്നെയുള്ള ഉറച്ച ബോധ്യമാണ്. വെച്ചാല് നമുക്ക് വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മൾ എന്താണോ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് വന്നാലും നമുക്ക് അത് വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മൾ അതിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തും എന്നുള്ളൊരു ധാരണ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെൽഫ് ഡൗട്ടിനൊന്നും ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മൊമെന്റ്സ് എന്നിലൂടെയും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, പല സമയത്തായിട്ട് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഘടകം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുക, നമുക്ക് അതിനുള്ള പവർ നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ സെൽഫ് ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് അവിടെ പ്രസക്തി ഉണ്ടാവില്ല.
Is there any advice that you would give your 20-year-old self? Yes. തീർച്ചയായിട്ടും. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വീക്ക്നെസ്സിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ വിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ബാക്കി എന്താ പറയുക, ചുറ്റും വരുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ മാറി മാറി ചിന്തിക്കാൻ തോന്നില്ല. അപ്പം എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കഴിവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സ്ട്രെങ്ത് എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണ ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു വിഷൻ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇത്രയും സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട. അപ്പം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടാലൻറ്റ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക തന്നെയാണ് അവിടെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ള വിഷയം. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സായിട്ട് കൂടുതൽ കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പാരൻസിനേക്കാളും നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ്, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പക്ഷെ അത് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ്. നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ശരിക്കും ടീച്ചേഴ്സായിട്ട് നല്ലൊരു റാപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ടീച്ചേഴ്സ് നല്ലൊരു ഗൈഡാണ്. കുറച്ചും കൂടി ഈ രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ടീച്ചേഴ്സിനും നല്ലൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ചുറ്റുപാട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളായിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള കണക്ഷൻസിന് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ആർക്കെങ്കിലും മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ? Students, any students? പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ചുറ്റുള്ളവരുടെ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു രീതി. നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാതെ നമ്മൾ അവരെന്താ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല ഡൗട്ട്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടില്ല. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരും. ആ ഹെൽപ്പിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പല പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള പരിഹാരം ഉണ്ടാവുക. അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം, ചിലപ്പോൾ ഇന്നൊരാൾക്കാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നുന്നവരാവാം. അപ്പൊ അവരോട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ആ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ബട്ട് വി ഷുഡ് ആസ്ക് വെദർ ദേ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് us. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കണം. ആവശ്യം നമ്മുടെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് ടു ഈ സെൽഫ് ഡൗട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഡൗട്ട് എന്നല്ല, ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു അച്ചീവ്മെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നത് അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റണം. എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോളേജിലും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിനോട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ചിലർ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നു, അവർ ടീച്ചറായിട്ട് ഭയങ്കര ടീച്ചേഴ്സായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ്. അപ്പൊ അവർ ചോദിക്കുന്ന അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഡൗട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ടീച്ചേഴ്സിനടുത്ത് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ ടീച്ചേഴ്സിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാവുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ സംശയിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മയോ തോന്നാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. How do you manage multiple roles as a woman? How is time management done efficiently? Okay. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടാസ്കുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അല്ലേ. നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ടാസ്കുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ റോൾസ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ടാസ്കുകളെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ പറയല്ല, പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ
ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വെക്കും. ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് വെക്കും. ആ ലിസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി, ലീസ്റ്റ് ടൈം എടുക്കുന്നത്, ആ രീതിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ വെച്ച് അത് നമ്മൾ എത്ര ടൈമിൽ തീർക്കും, അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈസിലി ടൈം അധികം നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് ടൈം മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാനും ഈവൻ നമുക്കൊരു ഫ്രീ ടൈം കിട്ടണമെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഈവൻ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അത് ഏതൊക്കെ എത്ര പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ശരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ടൈം നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും 24 hours നമുക്ക് തികയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ഓക്കെ, ഒരു കണക്കിന് ശരിയായിരിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കും എടുക്കുന്ന സമയം നമ്മളിപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് നീണ്ടൊക്കെ പോകുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക, കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ടാസ്കുകൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് അവിടെ നമ്മളൊരു ആ പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഏറ്റവും കുറവ് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി എത്ര ടൈം എടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളിന്ന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഓരോ ടാസ്കുകളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഡേയിൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ടൈം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ ടൈം അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ പോവും. ഈ പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് ഒന്നും അവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അവിടെ അങ്ങനെ നാളേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോവും. സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്, നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക, പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളതിന് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ നോക്കുക. പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാക്സിമം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും എന്താ പറയാ, നമുക്കൊരു സങ്കടമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട്, എനിക്ക് അവിടെ വേണ്ട രീതിയിലൊരു അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ, അതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും സന്തോഷമായിട്ട് ചെയ്യുക. ആ മൊമെന്റ് എന്തിലാണോ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അത്രയും ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ റോൾസ് ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഞാൻ അത്രയും സൂപ്പർ ആ രീതിയിലെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴും നമ്മുടെ വർക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ടീം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ പണി നമ്മൾ ചെയ്യണം, പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടിയും ഈ വർക്കുകൾ മാക്സിമം ആളുകളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അത് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. എപ്പോഴും നമ്മുടെ വർക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുക, അത് ആ വർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഇതിന്റെ കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഫൈനലി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക. ആ കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിന്റെ റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതും ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു കഴിവാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ തന്നെ എപ്പോഴും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു മോഡൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡൽ, ഏത് രീതിയിൽ അത് നടക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനും, പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന പലരും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ തുടങ്ങുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരൊക്കെയും ശരിക്കും ആ ഒരു മോഡൽ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചർ, ആ കൾച്ചർ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ആ കൾച്ചർ നമ്മൾ വൺസ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. ഈ പറയുന്ന പോലെ വർക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി, റിപ്പോർട്ട്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി, ടീമായിട്ട് എത്ര കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഏത് രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അവിടെ ട്രസ്റ്റ് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ റെക്കഗ്നിഷൻസ് ടീം മെമ്പേഴ്സിന് കൊടുക്കണം, അവരെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ റിവാർഡ്സ്, അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകും. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓണ്ടർപ്രണർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഉള്ളവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം.
Pinky. Hi, ma'am. Very happy to see you here. Entrepreneurship related ആയിട്ടൊന്നുമല്ല, Same, ma'am. പിങ്കിയെ കണ്ടതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ. പിങ്കിയെ ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ മുതലേ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിങ്കി ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഉള്ള ഒരു ലേഡിയാണെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് പിങ്കി എത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഇപ്പം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പിങ്കിയുടെ ഈ എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിങ് വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ തീർത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു പിങ്കി ഫോർ coming and sharing your experience and wish you all the best. Thank you, ma'am. ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലെത്തട്ടെ. അതുപോലെ പേഴ്സണലായിട്ടും ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ വഴിയിലാണ്. എല്ലാം നന്നായിട്ട് വരട്ടെ. താങ്ക് യു. എനിക്ക് GECന്ന് കോള് വന്നപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര ടെൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു, എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു, അതിനൊപ്പം തന്നെ ടെൻസ്ഡും ആയിരുന്നു. കാരണം ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻ്റായി GECയിലേക്ക് വന്ന് പിന്നെ ടീച്ചറായി കുറച്ച് നാളിരുന്ന് പിന്നെ ഒരു ഓൺടർപ്രണറായി എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം, അതും ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഓൺലൈൻ ഒരുപാട് ചെയ്ത് മടുത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ അതൊരു ഫിസിക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അവരെ ഫേസ് കാണാനും ഇന്ററാക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. ഇതിപ്പോ ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കുറേ, കാരണം നമ്മൾ വന്ന വഴി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പല രീതിയിലുള്ള വഴികളാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഏതെങ്ങനെ പറയും, അപ്പൊ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു എന്താ പറയാ സ്ട്രഗിൾ ആണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻസ് ആണ് എപ്പോഴും നമുക്ക്. പക്ഷെ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് കൂടുതൽ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അത് എളുപ്പമായിരിക്കും കൺവേ ചെയ്യാൻ. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞങ്ങളിപ്പോ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ അതിന് ഒരുവിധം ഒന്ന് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയി. ഫേസ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രോബ്ലം ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏത് രീതിയിൽ ആണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിവേ ഇപ്പൊ അത് കുറച്ച് ചേഞ്ച് ആയി വരുന്നു. ഇനി എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശരിയാവും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതെ, താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു. അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഷിബിലി മാം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷിബിലി മാമൊക്കെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും കമ്പൈലറിന്റെ ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളെ സ്കൂളിലൊക്കെ കോളേജിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടീച്ചേഴ്സും ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരുടെ ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പല രീതിയിലുള്ള ഈ സെൽഫ് ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പല അവസ്ഥയിലൂടെ നമ്മളും കടന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്മൂത്ത് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏത് റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം. അതാണ് പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പല രീതിയിലും ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഈവൻ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്കറിയില്ല ബാക്ക് ഫയർ ചെയ്യുമെന്ന്. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന നമ്മളെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അറിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സ്ട്രഗിളിലൂടെയാണോ പോകുന്നത്, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്ട് എവിടെയാണ് അറിയാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് സപ്പോർട്ട് വേണ്ടത്, അത് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമല്ല എവിടെയാണെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പല റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ടുവരാനും. അത് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് മാത്രമല്ല, അതൊരു നിങ്ങളൊരു ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്മൂത്ത് ആവുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. സോ അവിടെ നമ്മളൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ എപ്പോഴും ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സ്കെഡ്യൂളിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ കുട്ടികളിൽ പല രീതിയിലുള്ള EQ ലെവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ IQ, സോഷ്യൽ കോഷ്യന്റ്, ഇമോഷണൽ കോഷ്യന്റ്, അതുപോലെ കോഗ്നിറ്റീവ് കോഷ്യന്റ് എന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് വരണമെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഒരു ലേണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂടിയാൽ മാത്രം പോരാ. കുട്ടികൾക്ക്
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ട് വരും. ചില കുട്ടികൾ ഇമോഷണലി എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആണ്, കുട്ടികൾ സോഷ്യലി ഇടപഴകാൻ എത്രത്തോളം കേപ്പബിൾ ആണ്, ഇങ്ങനെ പല പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിക്ക് ഏത് ഏരിയയിലാണ് അവരെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് നമുക്ക് ഈസിലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് വൺസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവരെ നമുക്ക് ഒരു വിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഇവരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് ഇത് കണ്ടെത്താൻ വൈകുന്തോറുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ലോങ് ടേമിലേക്കാണ് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക. ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേമിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ എഫക്ട്സ് ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന കുട്ടികളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത്, എസ്പെഷ്യലി സൈക്കോളജിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്, അവരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏരിയ എന്താണ്, അവരെ പ്രോപ്പർ കരിയർ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിഷൻ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ആ രീതിക്ക് കുട്ടിക്ക് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരുത്താനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒരു ടീം എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റുകളുടെയും ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇതിൽ ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ റോൾ എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ, അസസ്മെന്റ്സ്, ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഈ കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കിൽസ് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ മെയിൻ ഏരിയ, ഇപ്പോൾ ഒരു മിഡിൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ്, ആ ഇൻട്രസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള സ്കിൽസ് ഇവർക്കുണ്ടോ, അത് എവിടെയാണ് ലാക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഒരു കുട്ടിക്ക് ലേണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ഏരിയയിലാണ് അവരെ ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അവർക്കുള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിയുടെ വീക്ക്നെസ്സും ബേസിക് വീക്ക്നെസ്സും സ്ട്രെങ്ത്തും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ഫെർദർ സപ്പോർട്ട്, ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ആണ് കുട്ടിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പേർട്സിന്റെ ഹെൽപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ മെന്റലി ഉള്ള ഈ പറയുന്ന പോലെ കുട്ടിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്കൊരു കരിയർ ഉണ്ട്, ആ കരിയറിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള സ്കിൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടപ്പെട്ട എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ കുട്ടിയുടെ ബേസിക്കലി ഉള്ള ഒരു അസസ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ കുട്ടിക്ക് ഏത് ഏരിയയിലാണ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബേസിക് അസസ്മെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ടീം വരുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റും ഈ ഒരുപാട് ഡേറ്റ, ഇവരെ പല പല രീതിയിലുള്ള ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല പ്രിഡിക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ടെക്നോളജി നമുക്ക് അവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രിലിമിനറി അസസ്മെന്റ് നടത്തി ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു വിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യലാണ് നമ്മൾ സ്കെഡ്യൂളിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട 1-on-1 ഗൈഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സ്കെഡ്യൂൾ തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്കൂൾസ് ത്രൂ ആണ് നമ്മളിത് പ്രോഡക്റ്റ് പോകുന്നത്, സ്കൂൾസ് ത്രൂ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ സ്കൂൾസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോവിഡ് സാഹചര്യമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ സ്കൂൾസും കൂടുതലും ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡയറക്റ്റ് പാരന്റ്സിലേക്കും കൂടിയും പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ് മോഡൽസ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാണ് സ്കൂൾ ത്രൂ അല്ലാതെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾ കേരള സൈക്കോളജി സെന്റേഴ്സിന്റെ അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവർ ഒക്കെ ആയിട്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ്. സോ ഈ എക്സ്പേർട്സിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പാരന്റ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ കേരള തെറാപ്പിസ്റ്റ്, അതുകൂടാതെ നിംഹാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളേജ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അസോസിയേഷനും നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഗൈഡാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ, അതിൽ ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ഒക്കെയും ഡേറ്റ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ നിംഹാൻസിലെ പ്രൊഫസേഴ്സാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു റിസർച്ച് ഏരിയയിലുള്ളൊരു സ്കോപ്പും കൂടിയും പ്രോഡക്റ്റിലുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഡെമോഗ്രഫി, അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, പാരൻസിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽസ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളെ കുട്ടികൾക്കുള്ള പല പല സ്കില്ലിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയും ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട ഇന്റർവെൻഷൻസ് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുട്ടിക്ക് എന്ത് രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് വേണ്ടതെന്ന് സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഈ സൈക്കോളജി പ്ലസ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അധികം ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഒരു റിസർച്ച് ഏരിയയും കൂടി ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആംഗിൾ കൂടാതെ ഒരു റിസർച്ച് ഒരു ആംഗിളും കൂടി സ്കെഡ്യൂള് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് റിസർച്ച് ഇൻറ്റേൺസ് സൈക്കോളജി സൈഡിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സൈഡിലും വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരുപാട് ഡേറ്റ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്കെഡ്യൂൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു അസസ്മെൻറ്റും
അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ ഇന്റർവെൻഷൻസ് ആണെന്ന് സിസ്റ്റം തന്നെ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യും, എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ കുട്ടിക്ക് ഒരു റെഡ് അലേർട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പേർട്ടിന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻ ഓഫർ ചെയ്യും. അതാണ് ബേസിക്കലി സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു 10,000 യൂസേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് സ്കൂൾ ത്രൂ തന്നെ. ഇപ്പൊ നമ്മളിനി പല സ്കൂൾസ് ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പൊ സ്കൂൾസ് ഒക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയപ്പോൾ പല സ്കൂൾസ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്രിമെന്റ്സും അസോസിയേഷനും ഒക്കെ തുടങ്ങി. പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സും നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു മാം. പക്ഷെ ഇതൊരു പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു നീഡ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോപ്പി പേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല, കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല. കുട്ടികൾക്ക് ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് പോകണു, അത് സിസ്റ്റം ട്രാക്ക് ചെയ്യണു, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികളുടെ പല സ്കിൽസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ തന്നെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതിൻ്റെതായ എല്ലാ ചാലഞ്ചും നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഒരു കോപ്പി പേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈവൻ പേറ്റന്റഡ് ആണ്, പ്രോഡക്റ്റ് പേറ്റന്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നോവേഷൻ സൈഡൊക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫണ്ടിങ് നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ നമുക്കൊരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്, ആ ടാർഗറ്റ് എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഫണ്ടിങ് റൗണ്ട്സ് നോക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പല കോമ്പറ്റീഷൻസിലും പോവും. ഈവൺ നമ്മൾ ഷാർക്ക് ടാങ്ക് പോലെയുള്ള സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുബേരൻസ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഷോ, ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഷോ ഫൈനലിസ്റ്റിലൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ കോള് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഫൈനൽ അവരുടെ ഷോയുടെ ഡേറ്റിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. Okay, mentors. Ma'am, what role did mentors have in your life? How did you find a mentor? മെന്ററെ കണ്ടെത്തലാണ് ശരിക്കും. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഏത് മേഖല എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു മെന്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അത് നമ്മളെ പ്രൊഫഷണലി പേഴ്സണലി ഒക്കെ നമ്മളെ മോൾഡ് ചെയ്യാൻ മെന്റേഴ്സിന് ശരിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ റൈറ്റ് മെന്ററെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഒരു ജേർണിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ വഴി ഒരു മെന്ററിങ് സെഷൻ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ആ മെന്ററിങ് സെഷൻ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പോന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ജേർണി ഉപേക്ഷിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം അതൊട്ടും എനിക്ക് മാച്ചിങ് ആയിരുന്നില്ല. അപ്പം മെന്റർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടായില്ല. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഒരു മെന്റർ എന്നുള്ള രീതിക്ക് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഞാനൊരു കൊൽക്കട്ട വെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊൽക്കട്ട വെഞ്ചേഴ്സ്, അതൊരു ഇൻക്യുബേറ്റർ ആണ്, കൊൽക്കട്ടയിലെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ MD എവലോറോയ് സാർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെന്ററിങ് സെഷൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഹൗ ദ മെന്റർ ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവർ എന്താ പറയുക ജേർണി എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയത്. വെച്ചാൽ മെന്റേഴ്സിന് എപ്പോഴും വേണ്ടത് മെന്റർ ഷുഡ് ബി എ ടീച്ചർ, മെന്റർ ഷുഡ് ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡൊമൈൻ. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ മെന്റർ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മെന്റർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പേർട്ടിന് മാത്രമേ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിന് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അവരെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു മോട്ടിവേറ്റർ ആയിരിക്കണം. ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ ഒരു നല്ലൊരു ടീച്ചറും ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ കുറച്ചധികം ക്വാളിറ്റീസ് വേണം ശരിക്കും ഒരു മെന്ററിന്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെന്ററിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു പേഴ്സണെ അവരുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റൈറ്റ് മെന്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈവൺ അവരൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റ് ടൈമിലുള്ള റൈറ്റ് അഡ്വൈസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല ടൈമും മണിയും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ തെറ്റായ വഴി കൂടെ പോയി ആ വഴിക്ക് നമ്മൾ കുറേ പരീക്ഷിച്ച് കുറേ സമയം പോകുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ കാശും പോകുമല്ലോ, പണവും പോകും, ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ പോയിട്ടാവും പിന്നെ തിരിച്ചു വരിക, പോയ വഴി ശരിയല്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും. അപ്പം അത്രയും ടൈം നമ്മുടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ മെന്റർ ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള ഗുണം നമുക്ക് അത്രയും സമയം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെന്ററിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈവൻ പെയ്ഡ് മെന്റർഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മെന്റർഷിപ്പ് ആവും നമ്മൾ നോക്കുക. പക്ഷേ ഒരു പെയ്ഡ് മെന്റർഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും ഇഫ് ദാറ്റ് മെന്റർ
നിങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോസസ്സിനെ ഇത്രയും കൂടി സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പേയ്മെന്റ് കൊടുത്താലും അത് നഷ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും. കാരണം ഞാനും ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കും എന്തിനാ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ട്യൂഷൻസിന് നമ്മൾ പോകണം, ഇപ്പൊ ട്യൂഷൻ പോകണത് ഇഷ്ടമല്ല, ഗേറ്റിനാണെങ്കിൽ കോച്ചിങ്ങിന് പോകണത് ഇഷ്ടമല്ല, നമ്മളൊക്കെ തനിയെ പഠിക്കണം, തനിയെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യത്തിനും ഗൈഡിങ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാ അതങ്ങനെ കളയുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു എഫിഷ്യൻസി വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പേ ചെയ്തേ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റ് മെന്റർ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു TBA ഒക്കെ GECയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല മെന്റേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അത് വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും. കാരണം പല സ്റ്റാർട്ടപ്സും ഫെയിൽ ആവുന്നതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു കാരണം അവർക്കൊരു പ്രോപ്പർ മെന്റർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും 99% ഓഫ് ദ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഫെയിൽ ഇൻ ഫസ്റ്റ് 2 years എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കാണാം. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം അവർക്ക് നല്ലൊരു മെന്റർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള പാഷനും അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഫണ്ടും അവരേൽ വേണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം പലരും ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് മടിക്കാനുള്ള കാരണം ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞു ഒരാളും ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാൾ പോലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാല് പേടിയാണ് പലർക്കും. എല്ലാവരും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിരിക്കും, മനസ്സുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവര് പേടിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പണം പോവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം പോവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എത്തില്ലേ, അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ, ഇങ്ങനെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ അതൊരു ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലുള്ള ഒരു കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ അവരൊരു നല്ലൊരു മെന്ററായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ജേണി എന്താ പറയുക പകുതി പണി കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മീൻസ് പകുതി ഹാഫ് ഡൺ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ പല TBAസും ഒരുപാട് കോളേജസിൽ TBAs അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടുന്ന് എമേർജ് ചെയ്ത് വരാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് റീസൺ. ഇത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഈ ഒരു കുറേ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. ടീച്ചേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സിനോ കുട്ടികൾക്കോ ഇപ്പൊ ഞാനും ഈ ഇതിൽ ഇപ്പൊ എക്സ്പേർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നും പറയാൻ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. കാരണം ഞാനും ഇപ്പോഴും ഓരോ ഡേയും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഓരോ ഡേയും പുതിയ പുതിയ ലേണിങ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡയറി എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത്രയധികം ഒരു ഡിഫറെന്റ് ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ആവില്ല, മേ ബി ഒരു 2 years കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, കുറേ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അതിൻ്റെ ഒരു രീതി അവർ അറിയുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ് ആവണം എന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഇനി മാറുകയാണ്. 2050 ഒക്കെ ആവുന്നതോടുകൂടി ഇതുവരെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറും. പല ജോബ്സും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും റോബോട്ടിക്സും വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല ജോബ്സും നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന പല ജോബ്സും ഇനി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഇനി ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോലികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇനി സർവൈവൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് സ്കൂൾ ലെവലിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അതിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ പദ്ധതികളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിലൊക്കെ പല ഒരു കോഴ്സായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ അതാണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് ശരിക്കും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മേഖല തന്നെയാണ്, വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് മണി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മണി വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും. സ്റ്റുഡൻസിനോ ടീച്ചേഴ്സിനോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇനി ഇന്ററാക്ഷൻ
ഓക്കെ, വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരുവിധം എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിനെയും ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പിങ്കി സംസാരിച്ചത്. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ ഡീറ്റെയിൽ സെഷൻ. ഒരു ഫോർമൽ കൺക്ലൂഷന് വേറെ ആരും ഇനി ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഡിങ് സെഷനിലേക്ക് പോവാം. സോ ഒരു ഫോർമൽ കൺക്ലൂഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആനിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു മാം. മാം വോയിസ് ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണ്? ക്ലിയർ ആണ്. Words wouldn't suffice to express the gratitude that we have for you, Mrs. Pinky Jayaprakash. Thank you so much for spending your valuable time with us today. The whole 2 hours that we could listen to you had proved to be a treasure trove of knowledge and experience, as we had the chance of coming across some newfound confidence. Thank you so much, ma'am. I believe most of the students here could relate to what you said and what you talked about. And I could vouch for the fact that Government Engineering College Thrissur, or GEC, will always be one of the best things that happen to all of us here. Thank you for reminding us how it's important for us to retrospect in times of confusion and uncertainty, and believe that the moment will eventually come where we'll come across our own purpose in life. Then again, you provided a very comprehensive narrative of your entrepreneurial journey, where you talked about the challenges and opportunities that you came across in life. All the queries were answered very elaborately with a plenitude of personal experiences and take-home messages. I personally loved how you talked about success lies in transforming our everyday challenges to opportunities, how entrepreneurship is not about getting, but it's about giving and giving back to the community, how we shouldn't brush aside soft skills for a better tomorrow, and how life is always a continuous learning experience. You might not say so, ma'am, but for us, you are a superwoman indeed. And we're really, really proud of the inspirational and amazing woman that you've become. Once again, I would like to express my heartfelt gratitude. You are absolutely mesmerizing. Then at the same time, it is said that no man is an island. And on any given occasion, there are always people who exert much efforts for its success. An event cannot be successful without those who devote their time and resources just to make sure everything is perfect. I would like to thank the HRD Cell and Ladies Club, GEC Thrissur, for organizing today's session. At the same time, the people who attend and gather for this event are still very much a big part of its success because they form the essence of it. For all of you who joined today's event, I would like to offer my sincere gratitude. Hope all of you had a fruitful time. With that, we have come to the end of today's session. Thank you so much for joining in today. Thank you, Annie. So, ഇത് ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ടുള്ളൊരു സങ്കടമുണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് we will see if there is any direct session so that I can communicate better and convey my ideas and all the experiences in person. I think that will be better. So we are all fed up with online classes, but still online sessions and all. But എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ഫീൽ ഇല്ല. സോ അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. സോ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം. വീണ്ടും GECയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ഒരു പ്രതീതി ചെറുതായിട്ടാണെങ്കിലും തോന്നി. ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ചെറുതായി പോയത് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ. സോ ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ GECയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു, ഒരു നിമിഷം തിരിച്ചു പോയി, മീൻസ് ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് വല്ലാതെ ഉണ്ട്. സോ എന്താ പറയുക, ഒരു വളരെ ബ്ലെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നു. സോ താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം.